اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی جمعرات کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے آج جمعرات کے دن جو صدقہ خیرات کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج جمعرات کا مقدس دن ہے اور جمعرات کے دن کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور جب شعبان المعظم میں جمعرات کا دن آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، یعنی جمعرات کا دن اپنے اندر بڑی ہی فضیلتیں اور برکتیں لیے بیٹھا ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، بڑے ہی مقدس یہ دن ہیں، اور ان مقدس دنوں میں جب ہم مقدس کلمات کو پڑھیں گے، اللہ کے ناموں کو پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے، تو میرا رب ہماری دعائیں بن مانگے ہی پوری کر دے گا۔ ہم جو چیز اللہ سے مانگیں گے میرا رب اسی وقت ہمیں عطا کرے گا، جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ہی اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس صدقہ خیرات کو جمعرات والے دن بھی کر سکتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں دن یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ اگر آپ ان دونوں دنوں میں سے کسی ایک دن صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی جمعرات ہے، اور اس وظیفے کو اور اس صدقہ خیرات کو آپ شعبان المعظم میں جتنی بھی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آئیں ان دنوں میں آپ نے یہ تسبیح بھی پڑھنی ہے جو آج میں آپ کو بتلاؤں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ خیرات لازم کرنا ہے۔ صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ آپ کسی چیز کا بھی دے سکتے ہیں، آپ پیسوں کا صدقہ دے دیں، روٹی کا صدقہ دے دیں، کھانے کا صدقہ دے دیں، اس کے علاوہ کسی کو لباس کا صدقہ دے دیں یا کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اگر آپ اتنی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے گھر سے کچھ راشن لے کے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، قبرستان میں پھینک دیں، یا کھلے میدان میں آپ پھینک آئیں جہاں سے چرند پرند کھا سکیں، کیڑے مکوڑے کھا سکیں۔ آپ کو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے تو میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوگا۔ ہم نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جب ہم اللہ کی راہ میں 1 گنا دیں گے تو میرا رب ہمیں 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کے اس مقدس اور عظیم الشان مہینے کی بھی قدر کریں، اور اس مہینے میں صدقہ خیرات لازم کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اس مہینے کی برکات سمیٹ لیں، تاکہ رمضان المبارک آنے تک اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہی ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمائے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ جو بات ہمارے دل میں ہوگی میرا رب اسے ضرور پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے بھی موجود نہیں، گھر میں راشن بھی موجود نہیں صدقہ کرنے کے لیے، تو آپ کوئی نیکی کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور بندہ جو بھی چیز اپنی جان اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اس پر بندے کے لیے صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، باحوالہ مستدرک۔ آج میں آپ کو جو صدقہ خیرات بتاؤں گی، اس صدقہ خیرات میں غریب سے غریب شخص کے لیے بھی صدقے کی بشارتیں ہیں، کیونکہ صدقہ جس طرح مال کے ذریعے ہوتا ہے اسی طرح نیکیوں کے کام کرنے سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر وہ اچھا کام کرے جو انسان کرتا ہے یا اچھی گفتگو کرے، اگر وہ کسی سے خوش اخلاقی سے بات کرے گا تو وہ بھی صدقے میں لکھ دی جائے گی۔ رستے سے اگر گزر رہا ہے تو رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے گا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ رستے میں جاتے وقت کسی کو سلام کرے گا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، چاہے وہ کسی کو جانے یا نہ جانے۔ رستے میں جاتے کسی سے سلام لے لیں گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، ہر بلائی صدقہ ہے، وہ بلائی امیر کے ساتھ ہو یا غریب کے ساتھ ہو۔
जलाल उद्दीन अब्दुर्रहमान सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नेकी सदका है, यानी जो भी अच्छा काम करेगा तो उसका सवाब माल सदका करने के सवाब के बराबर होगा। गरीब सहाबा ये गुमान करते थे कि सदका सिर्फ माल से ही होगा और वो माल से महरूम हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें खबर दी कि नेकी और भलाई के तमाम काम सदका हैं। जिस सदके में माल खर्च नहीं करना पड़ता, इसकी दो किस्में हैं, जिसका फायदा महलूक को पहुंचता है और ये महलूक पर सदका होता है। बाज़ औक़ात माल सदका करने से अफजल होता है कि इसकी मिसल नेकी का हुक्म देना, किसी को नेकी का काम बतलाना, नेकी का रास्ता बतलाना, बुरे काम से मना करना, ये भी एक सदका है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की अतायत की तरफ आप बुलाते हैं, किसी को अल्लाह की अतायत की दावत देते हैं, गुनाहों से रोकते हैं, और ये माल से मिलने वाले मुनाफा से बेहतर है किसी को इल्म नफा सिखाना, यानी जिससे उसे नफा हासिल हो, कुरान पाक पढ़ना, रस्ते से तकलीफ दा चीज को दूर करना, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है, लोगों को फायदा दें और उनसे अजियत दूर करने वाले कामों में जल्दी करें और मुसलमानों के लिए दुआए मगफिरत किया करें। अगर आप मुसलमानों के लिए दुआए मगफिरत करेंगे तो इसका आपको फायदा भी होगा, सवाब भी मिलेगा। इसके अलावा मस्जिद की तरफ जाना भी एक सदका है, माली सदकात से अफजल हैं, क्योंकि गरीब सहाबा के जवाब फरमाए गए जिन्होंने अगना के माल को खर्च करके सबकत ले जाने पर गमगीन होकर सवाल किया था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि जरूरी नहीं कि आप पैसों का यानी माल का ही सदका करें, आप किसी को नेकी की दावत देंगे तो ये भी एक सदका है। इसके अलावा अगर कोई माजूर है, चल नहीं सकता, उसे एक व्हील चेयर ले दें, किसी गली में अंधेरा है वहाँ एक बल्ब रोशन करवा दें, जहाँ पे पानी पीने के लिए मयस्सर नहीं वहाँ पे पानी पीने के लिए एक मोटर लगवा दें। यानी ये छोटे छोटे काम करने से आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करेंगे और इसका आपको इतना सवाब मिलेगा, बरोज़े क़यामत आप इसका अजर देखकर अपने आप पे रश्क करेंगे। अब मैं आपको अमल बताती हूँ जो कि आपने जुमेरात वाले दिन तस्बीहात पढ़नी है, उन तस्बीहात के बारे में बताती हूँ, और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको काम बतलाए हैं, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप सदका खैरात कर दें, किसी को 50-100 रुपया दे दें, 500 रुपया दे दें, या गोश्त सदका लेकर कर दें, अंडे सदका लेकर कर दें। इसके अलावा जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दें, जिसके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए उसे लिबास लेकर दें। यानी ये छोटे छोटे काम करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सदके का सवाब देगा, और जिन लोगों के पास पैसे मौजूद नहीं वो नेकी के रास्ते पर चले, नेकी के काम करें, उन्हें भी यूं ही सवाब मिलेगा, और ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है। अब आपने आज जुमेरात के दिन जो तस्बीहात पढ़नी है, अब मैं आपको वो बताने लगी हूँ, तवज्जो से सुने। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा सुबहानल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। यानी आपने 4 तस्बीहात पढ़नी है, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इन चारों कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी है। तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी, परेशानियों मुसीबतों से आपको निजात मिलेगी, दुआएं आपकी कबूल होंगी, दिली हाजात आपकी पूरी होंगी, रिज़्क और दौलत में इजाफा होगा। जब आपने इस वजीफे को कर लेना है, फिर आपने अल्लाह से अपने लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करनी है कि मौला शबानुल मुअज्जम की सारे महीने की रहमतों और बरकतों से हमें माला माल फरमा और हमें इतना रिज़्क और दौलत अता फरमा कि हम तेरे गरीब लोगों की मदद करें और तेरे दिए हुए में से खर्च करें। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत और तलब है। आज मैंने आपको जो 4 तस्बीहात बताई हैं, उन तस्बीहात को पढ़ें, सदका खैरात करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खुशनुदी हासिल करें। अपनी दुनिया को भी बेहतर बनाएं, अपनी आखिरत को भी चमका लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।